हाँ जी स्टूडेंट्स, बचे 9th क्लास ਆਪਾਂ थोड़ा 13 चैप्टर स्टार्ट किया होया वाई डू वी फॉल इल असी बीमार क्यों होने हाँ। ठीक है, आप ये बारे की है पहला अक्यूट डिजीज़ कॉर्निक डिजीज़ बारे पढ़िया सीगा। नैक्सट आ गया अपने को इन्फैक्शियस एंड नॉन इन्फैक्शियस कॉजेज़। इन्फैक्शियस की होंगे ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਪਰਸਨ ਤੱਕ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨॉन ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਰਸਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦੀਆਂ। As we have seen, it important to keep the public health and community health factor in the mind when we think about causes of diseases। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ अपने देखते हैं इट इज़ इंपॉर्टेंट टू कीप पब्लिक हैल्थ जी अपनी कम्यूनिटी हैल्थ आ। ठीक है, अपने माइंड के आता है। ठीक है, भी उन्होंने डिजीज़ के की अपने कॉजेज़ की है सारिया डिजीज़ के। ठीक है, चाहे पब्लिक हैल्थ है कम्यूनिटी हैल्थ आ। वी कैन टेक द अप्रोच a little further। it is the useful thing to immediate cause of disease to as a belong to two distinct type। वो कहते कि अपने कोले जो आप यूजफुल थिंक अपने को की कॉजेज ऑफ डिजीज़ की ने बिलोंग करते हैं दो तरह दी डिसीज़ होंदियां ने, इन्हें दो तरह च डिवाइड किया गया होया। ठीक है, जड़ियाँ डिजीज़ के कॉज आ दो तरह के होंगे ने, इन्फैक्शियस ते नॉन इन्फैक्शियस। फस्ट की है वन द ग्रुप ऑफ कॉज आ इन्फैक्शियस एजेंट। जी इन्फैक्शियस डिजीज़ होंदियां वो किहदे थ्रू फैलदियां ने, एजेंट। यानी कि एजेंट की होंदे ने जिहड़े बीमारी नूं फैलाउण दे विच हैल्प करते हैं। मोस्टली माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਏਜੰਟ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਇਰਸ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਆ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਆ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਕਿਹਦੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੂਸਰੇ ਤੱਕ। डिजीज़ वेयर माइक्रोब्स आर इमीडिएट कॉज इज कॉल्ड इन्फैक्शियस डिजीज़। ठीक है, वो कहते भी जी डिजीज़ कि द्वारा फैलाई जाती होएगी आ माइक्रोब्स के द्वारा वो की होंगी इन्फैक्शियस डिजीज़। दिस इज़ अ बिकॉज द माइक्रोब्स कैन स्प्रैड इन कम्यूनिटी एंड डिजीज़ दे विल स्प्रैड दैम। ठीक है, तो की करते कम्यूनिटी मतलब कि जो अपना आला दुआला हो गया, आले दुआले के लोग हो गए, उन्होंने बहुत जल्दी फैल जाते। जिवें फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ी हुणे करोना वायरस बारे दस के हटी जां आपां कोल्ड सर्दियों कोल्ड बहुत जल्दी की हो जाता, क्यों हो जाता क्योंकि की है इन्फैक्शियस डिजीज़ है, एक परसन तो की है दूसरे परसन तक हो जाती है। नैक्सट वो कहते कि ऑन अदर हैंड देयर आर द ऑल्सो डिजीज़ दैट कैन नॉट कॉज इन्फैक्शियस एजेंट, देयर कॉज worry but they are not external cause like microbes that can spread the community, instead they are the most internal non infectious causes। ओके, नॉन इन्फैक्शियस डिजीज़ की आ गई जां नॉन इन्फैक्शियस कॉजेज़ की ने भी वो डिजीज़ आ जिहड़ी की आ अपने को एजेंट के द्वारा नहीं फैलती। ठीक है, एक्सटर्नली नहीं होंगी हैगी, बाहरों नहीं होंगी हैगी, इंटरनली होंगी है। ठीक है, ਜਿਹੜੀ नॉन इन्फैक्शियस डिजीज़ की आ ਜਿਹੜੀ अपनी बॉडी के अंदरली साइड अपने सैल्स के करके होंगी आ ਜਾਂ फिर जिवें अपने ब्लड इन्फैक्शन के करके होंगी आ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया सम कैंसर कॉज्ड बाय जेनेटिक अबनॉर्मैलिटी। देखो कई बार आप देखते हैं कई बच्चों कुछ अबनॉर्मैलिटीज़ होंदियां ने बर्थ टाइम तो ही। ठीक है, वो की हो गया नॉन इन्फैक्शियस, उन्होंने किसी इन्फैक्शन करके नहीं हुई, किसी दूसरे परसन तो नहीं हुई, उन्होंने कितों हुई ने बर्थ टाइम तो ही हुई, उन्होंने कितों मिलिया वो पेरेंट्स तो। हाई ब्लड प्रैशर, हाँ जी, जेकर किसी का ब्लड प्रैशर वधदा जां घटदा गा, ठीक है, वो की आ ਉਹਦੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਬਲੱਡ ਗਾੜਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉਸਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੈਨ ਬੀ ਕੌਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦ ਐਕਸੈਸ ਵੇਟ ਐਂਡ ਲੈਕ ਆਫ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਉਂ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਈਟ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਇਲੀ ਫੂਡ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਲੈਕ ਆਫ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ ਬੈਠ ਕੇ, ਕੁਛ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਕੀ ਗਾੜਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। You can think of many other diseases where immediate cause will not be infectious। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਫॉर एग्जांपल आप ਹੋਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਮੋਟਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਈਟ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਦ ਵੇ ਇਨ ਵਿਚ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਸਪਰੈਡ ਐਂਡ ਦ ਵੇ ਇਨ ਵਿਚ ਦੇ
can treated the prevent at the community level would be different for the different diseases। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਸਪਰੈਡ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੀ ਆ ਬਾਈ ਹੈਂਡ ਸ਼ੇਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਨੀਜ਼ ਦੇ ਕਰਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੈਲਣ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਕੋਲਡ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲਡ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਸਪਰੈਡ ਵੀ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟਰੀਟ ਵੀ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, then this would depend upon the lot of whether the immediate cause of infectious or non-infectious। ਨੈਕਸਟ ਆਗੇ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਾਜ਼ਸ 'ਤੇ ਅਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕੋਲੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਯੂਰਿਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਲਾਹ ਲਓ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਮੈਡੀਸਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ ਹਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਸਪਰੈਡ ਵੀ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟਰੀਟ ਵੀ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਏਜੰਟ। ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਏਜੰਟ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੈਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। We have seen that the entire diversity seen in the living world can be classified into few groups। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਕੀ ਆ ਵਾਇਰਸ ਆ, ਬੈਕਟੀਰੀਆਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 1000 ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਬਵ ਵੀ ਕੀ ਆ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਇਰਸ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਦਿਸ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦੀ ਕਾਮਨ ਕਰੈਕਟਰ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਮੀਲੀਆ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਦੈਟ ਕਾਜ਼ ਦ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆਰ ਫਾਊਂਡ ਇਹਦਾ ਵਾਈਡ ਰੇਂਜ ਸੱਚ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਆਫ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੈਗੇ ਵਾਈਡ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਕਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਮ ਆਫ ਦੈਨ ਵਾਇਰਸ, ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਸਮ ਫੰਗਸ, ਸਮ ਕਾਲਡ ਸਿੰਗਲ ਸੈਲਡ ਐਨੀਮਲਸ, ਪ੍ਰੋਟੋਜੋਆ, some diseases are also called by multicellular organism ਸੱਚ ਵੋਮਸ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਕੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਯੂਟਰਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਾਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਸੈੱਲ ਐਨੀਮਲ ਪ੍ਰੋਟੋਜੋਆ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਕਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਲਟੀ ਸੈਲੂਲਰ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ। ਵੋਮਸ, ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੋਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੋਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੀੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਟੇਪ ਵੋਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਕਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਮਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਾਮਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਾਜ਼ਡ ਬਾਈ ਵਾਇਰਸ। ਵਾਇਰਸ ਕੀ ਕਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਾਮਨ ਕੋਲਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਇਰਸ ਕਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਾਮਨ ਕੋਲਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ, ਡੇਂਗੂ ਫੀਵਰ, ਏਡਸ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰੋਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਥਾਇਰਾਇਡ, ਫੀਵਰ, ਕਲੋਰੀਆ, ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ, ਐਂਥ੍ਰੈਕਸਿਸ ਕਾਜ਼ ਬਾਈ ਬੈਕਟੀਰੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਫੀਵਰ ਹੁੰਦਾ, ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਟਾਈਫਾਇਡ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਫੀਵਰ, ਕਲੋਰੀਆ, ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ TB। ਐਂਥ੍ਰੈਕਸ ਕਾਜ਼ ਬਾਈ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਜ਼ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ। ਮੈਨੀ ਕਾਮਨ ਸਕਿਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਕੋਲ ਡਰਮਿਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਕਿਨ ਦੀ ਅਪਰ ਲੇਅਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਫੰਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਪ੍ਰੋਟੋਜੋਆ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਕਾਜ਼ ਮੈਨੀ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਸੱਚ ਐਜ਼ ਮਲੇਰੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਜ਼ਰ,
ਔਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੋਟੋਜੋਆ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕੌਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਲੇਰੀਆ ਕੌਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਜ਼ਾਰ। ਇਹ ਫੀਵਰ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਵਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। all of us also come across the intestine worm infection, well the disease like elephantiasis cause different species of worm। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ elephantiasis disease ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਵਗੈਰਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਮ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀੜੇ ਹੁੰਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੌਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਇਰਸ ਕੀ ਕੌਜ਼ ਕਰਦਾ, ਕਾਮਨ ਕੋਲਡ, ਫੀਵਰ, ਡੇਂਗੂ ਫੀਵਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਏਡਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕੀ ਕੌਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, टाइफाइड फीवर, ठीक है, कोलोरिया, ट्यूबरक्लोसिस, एंथ्रैक्सिस, ठीक है, फंगल की इन्फेक्ट कर दिया। जिन्नियां भी आप सारे ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਜ਼ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫੰਗਸ ਆ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਵਾਇਰਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੌਜ਼ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੌਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ,